अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, भराओ भराओ ते भैणों। आज मैं फिर आप तुहाडे नाल पोठवारी च कुछ गल्लां बासां, कुछ पंजाबी च गल्लां आखसां। इमरान खान जेल विच, इमरान खान नूं जेल भिजवाण दे जिहड़े कोशिशां सीआं, कुछ उन्हां दा अपना अमल दखल भी सी। कुछ कहते ना वो शायर क्या, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ आप मरण दा शौक भी सी। ते इमरान खान साहब नूं भी शौक सी कि कोई ऐ जिहा कम्म करां कि मैं फिर जेल होए। जेल तो हो गई, हुण जेल तो बाहर निकलना उन्हां वास्ते बड़ा मुश्किल हो गया। ते उन्हां दी भैण ने, हलीमा खान ने ऐलान किया कि फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल क्या होती है यार? फाइनल कॉल कोई नहीं होती। उन्होंने फाइनल कॉल देती है। सियासत में कोई चीज फाइनल नहीं होती। ये ग्रेजुअली आस्ते बदानियां कटाइयां जानियां गल्लां उन्होंने फाइनल कॉल दे दी है कि बस इस तो बाद या असी नहीं है या तुसी नहीं है। ते मैं इस मौजू ते तुहाडे नाल बड़ी तफसील नाल गल करांगा, लेकिन कबल कि मैं अगे वधा, मेरी तुहाडे नाल इस्तदा है कि मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ इसनू सबसक्राइब जरूर कर लो। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ बैलेंस गैर जानबदार गल्लां मिलणगीਆਂ। मैं ये भी गुजारिश करांगा कि तुसी आईकॉन का बटन भी दबा लियो कि जिसले वीडियो लोड होवे तो टर्न करके तुहाडे तक आवाज उसकी जावे। तो चलो, मैं इमरान खान नूं बहुत पुराना जानना। दो राय पाई जांदियां। एक तो कुछ लोग कहते जी बड़ा बुज़दिल आदमी है। उस दिन मैं मोहसन बेग साहब की गल सुन रहा था। मुमकिन है कि उन्होंने थोड़ा जिहा ज्यादा वक्त गुजारिया हुआ है। मैं मोहसन बेग ने तो हुण शायद कुछ अरसा उन्होंने कुर्बत हुई सी। मेरी कुर्बत उन्होंने 1993 93 तो है, 93 तो जो नवा नवा पॉलिटिक्स कदम रख रहे थे। पहली बार उन्होंने मैं प्रेस क्लब बुलाया, उन्होंने मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की थी। इमरान खान बुज़दिल है या नहीं है, लेकिन तीर तुक्के बहुत जबरदस्त मारता है। ऐसे ऐसे पॉलिटिक्स जो ने अपनी जगह बनाई है, उसने बहुत फास्ट खेल के उसने अपने मुखालफा इतना रगे दिया कि हुण जिहड़े उन्होंने हामी ने वो जाती दुश्मनी तक आ गए। मुस्लिम लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उन्होंने जमातों के कि जिहड़े इमरान खान के नाल चलने वास्ते तैयार ने। असीं ये वाकयात देखे कि यह ताज़ा तरीन वाकया ख्वाजा आसिफ वाला होया। इस तो पहले भी रोज नवाज शरीफ जिले जाना सी तो नारे लाते लाते आते सन। नारे लाने वास्ते नहीं पहुंचे कि 153 बंद नोटिस जारी हो गया है और मजीद और भी कुछ लोगों को नोटिस जारी होना ने, जिस दे नतीजे च डरी गए। वाकई डरना चाहिए, क्योंकि पहली तो गल है कि इंग्लैंड अंग्रेजों के मुल्क एहतजाज करने तो पाबंदी नहीं है, लेकिन जिले एहतजाज किसी की नक तक पहुंच जाए, किसी की जिंदगी खतरे च पै जाए, तो फिर वो एहतजाज नहीं रहता, फिर मुकदमा बन जाता है। फिर 307 का मुकदमा बन जाता है। तो मुमकिन है ख्वाजा आसफ जैसे आदमी उन्हें क्या छुरियां मार दूंगा, क्योंकि तो पिस्तौल तो लभदा कोई नहीं सर ना, छुरी मार देवांगा। और दो चार और भी गल्लां उन्होंने की। उसने ख्वाजा साहब रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि रिएक्ट करने का मतलब है कि आप बराबर दे हो जाने सी। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी और हुण बरतानवी हुकूमत भी हरकत चाहिए है कि लोगों ने नोटिस पकड़ दकड़ ये वक्त शुरू हुआ काम। तो ये जी दुश्मनी है ना सियासत, ये नहीं होनी चाहिए। सियासी मुखालफ होना चाहिए, नुकता नजर का मुखालफ होना चाहिए। दोनों जमात सियासी जमातों का सारिया जमातों का मकसद तो लोगों की भलाई होता है। कोई इस रस्ते तो भलाई चाहती है, कोई दूसरे रस्ते तो चाहती है, अपना अपना तरीकाकार होता है।
ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਕਤਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਨਵਾਜ਼ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1922 ਨੂੰ ਘਰ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਿ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕभी ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਲੀ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪੇ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੋਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ PTI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਜਸਟਿਸ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਜ਼ੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਲੋਕ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਬਾਵਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਵਾਂ। ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁਆਸਵਾ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੇਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼